এই কর্তালটা হেঁটে ছাড়ে কর্তাল আমরা বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণপদায় শ্রীমতে গৌরগোবিন্দ নামে নিতে গৌরবাণী শূন্যবাণী কাশ্যচনে
जय विष्णुपाद परम स्वामी महाराज की जय विष्णुपाद परम श्रीमान ऐसे भक्ति प्रदर्शन प्रभुपाद की जय ईश्वर प्रतिष्ठा प्रभुपाद की जय जवाब कृष्ण प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परम श्रीमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय अनंत कोटि कृष्ण की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से बहुत श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय श्री जगन्नाथ धाम की जय श्री मायापुर धाम की जय श्री भुवनेश्वर कृष्ण की जय अदेवी राधा कुमार की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय श्रीमती राधा रानी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय प्रेम पुरुषों चैतन्य महाप्रभु की जय प्रेमचार्य प्रभु की जय जय श्री श्री राधा गोपाल जी की जय राधा मदन मोहन की जय राधा गोविंद की जय राधा गोपीनाथ की जय गौर मिठाई की जय कृष्ण बलराम की जय जय श्री जगन्नाथ की जय समस्त भक्तवृंद की जय गौर और और गोटे वैष्णव जन बोल आपण मान तो किए बोल वैष्णव जन बोल क्या बात है अये वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी आए वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी दिया पद छाया सदये आमाय दिया पद छाया सदये तुम्हार चरण धरी गुरुदे तुम्हार क्षय बेगदमे क्षय दोष शोधि क्षय गुण देह दासे क्षय बेगदमे क्षय दोष क्षय गुण क्षय सतसंग देहाए आमारे क्षय दोष संग देहाए आम बसे से संगे आसे बसे से संग एकाकी आमार
नहीं पाए बड़ एकाकी आमार नहीं पाए हरि नाम संकीर्तने हरि नाम तुम्हें कृपा करी सदा बिंदु दिया तुम्हें कृपा करी देह कृष्ण नाम धने गुरुदेव देह कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण देते पारे कृष्ण दे तुम्हारा तुम्हारा सकती आछे हमें तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले हमें तो धाए तब पाछे पाछे गुरुदेव धाए तब पाछे पाछे धाए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय श्री गुरुदेव की जय जय चैतन्य महाप्रभु की जय नित्यानंद प्रभु की जय संबद्ध भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण उपस्थित भक्त सदन मंडली मोर गुरुदेव गौरव गोस्वामी महाराज एंड श्री प्रभुपाद एंड राधा गोपाल जी राधा मदन जगन्नाथ बलदेव गौर निताई कृष्ण बलराम कोटि कोटि दंडवत जनाऊँगी आज आपण मैंने एक सुअवसर प्रदान कर मोर गुरुदेव गौरव गोस्वामी विषय किसी कहवाई तेणु मुझे गुरुदेव पाखे मुझे प्रार्थना करुच्ची से कृपा करूँ आम किसी कहवा ये अधम 1981 मसीह गुरुदेव को दर्शन लाभ करता मुझे कहूँ से सरकारी चाकरी करी सरकारी चाकरी गुरुदेव दर्शन है मुझे कहीं जनाऊँगी आपण मैंने मूल कथा न जाने आप जाना दरकार एक्चुअली मु गोटे अधम सरकारी इंजीनियर हिसाब से काम करूला मु तालचेर रे आप जानते तालचेर एफसी प्लांट से कार्य करुली से समय एठारे मोर जन सांग थिला ता नाम रवि महांत सी ता सहित मोर बहुत संपर्क कारण आम हॉस्टेल एकाठी रोलु पाठ पढ़ला चाकरी भी कलु सी अन्य डिपार्टमेंट रे मु अन्य डिपार्टमेंट रही
आम सहित संपर्कटा थिला तेणु से मत जनइला जे इस्कन जड़े जाऊँ भक्त तू गेस्ट हाउस आयोजन कर से राउरकेला जी भागवत दास ना कौन पढ़ू तेणु सी जाए पहुँचला मुझे आकोमोडेशन व्यवसाय करदेली से रहिले से सका राउरकेला पलि गले तेणु से समय से गोटे मैगजीन मत बैक टू गॉड मुझे जानी इस्कन विषय में किसी धारणा नाला तापर भगवान इच्छा मुझे तालचेरू प्लांट रू माने ट्रांसफर हेली भुवनेश्वर मोर से विरक्त होता मुझे कंस्ट्रक्शन रही ना कारण बहुत परिश्रम आला इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ना जे रहा कंस्ट्रक्शन दिन रात खटिया पड़ता तेणु मुझे ना कौटी गोटे ऑफिस रही जोटा कि सहज हम कम करने जहा मुझे आसला मोर गोटे घर दरकार मुझे रवि कहली मुझे रवि डाके रवि कहली आम चलन जावा गोटे घर बुझा जगह बुझा जो आम खंडे घर करदे रहा आम सका आसू रविवार दिन छुट्टीटा तो आसला कौन मुझे आसी इस्कन में पहुँचली से जगह किसी नाला 81 मसीहा आप भाव कि ना बाड़ ना पाड़ ना कि ना सुख घर चलती तेणु गुरुदेव जो छोट कुटीर भागी दिगला से कुटीर दीटा होता है गुरुदेव सेठारे बसी था से गोटे टूल अनुवाद कार्य करता मुझे छताड़ी धरता पानी पड़ू छपर पानी पड़ मत कहला मुझे दंडवत कली से खाली अनइले से तो व्यस्त थे तो बाहर को आसिले मुझे तू कहू गुरुदेव गुरुदेव ये अवस्था बस छता खंडे दे बस तू गोटे छपर घर कर सांग दृष्टि कहली आ छपर घर कर तू गोटे गुरुदेव ये अवस्था जानी गुरुदेव कहते जहा मुझे जानी सी मोर गुरुदेव पुणी परवर्ती अवस्था तापर से कहला जे कि मु आज जाऊँगी पुरी जाऊँगी पुरी रे मु जगन्नाथ दर्शन करी प्रसाद धरिकी आसबि कौन है शुभुनी बोला अरे हरे कृष्ण तेणु मुझे कहले मत सांगटी कहला ये काली आसवा दरकार ना मु जाऊँगी पुरी पुरी जगन्नाथ दर्शन करी टे प्रसाद धरिकी आसबि मुझे मो पे आणबू तो ना निश्चय आने दुर्भाग्य से आसला बेलू से दी जन आसुले सोयाबीन बस सहित एक्सीडेंट हो गला बाटे एक्सीडेंट है तार गोड़ 11 पीस होगा विराट एक्सीडेंट तेणु सेठारे कौन प्रकार से बस रे आसला गुरुदेव को जनइला से समय लैंड फोन आउ किसी बाट ना गुरुदेव जनइला जे कि मोर ये अवस्था कौन चाहूँ मुझे चाहूनी बचा आ ये अवस्था बचा अपेक्षा विकलांग होगी मरीजा भल गुरुदेव कहले ठीक अच्छे तू जगन्नाथ डाक तुम आसिले से जगन्नाथ डाकिला जगन्नाथ कहीकि शरीर त्याग कला होल एंटाल हॉस्पिटल रे समस्त जानले जय जगन्नाथ मु एक कथा जाननी मु सकाळु जानिली रवि चली जाइए मुझे घर जाए पहुँचला बेलू तार सैलडी पड़ी गुरुदेव आउ जड़े पिला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जप कर कीर्तन कर चारिपटे आउ कहीं ना मुझे मो हृदय विगलित होगला प्रकृति साधु मुझे विषय किसी जानी मुझे प्रकृति साधु जन चलीगला सी आसी कीर्तन कर मुझे दंडत कली सी जानीगले मुझे सांग थे देखी ना तापर से मत डकैले कहले तुम्हें रविर सांग रवि जहाँ कर कम तुम्हें कर मुझे कौन शिखु कंस्ट्रक्शन काम देखुची प्रेस काम देखुची सब कम करुच्ची आ प्रथम काम है परिवार को आगे देख तार 3टा पिला अच्छा जत्न नि मुझे मना कर पारे परिवार देखिली कि मंदिर को आसार ना ये शीघ्र आसिक आम किए बुझ मोर तो विराट परिवार ना तापर
ତା ପରିବାର ଅବସ୍ଥାଟା ଭଲ ହେଲା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲି। କହିଲେ ତୁମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସ, ସବୁଦିନ ଆସ। ମୁଁ ଆସିବି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଛାଟ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ତୁମ କହିଲେ କ'ଣ ସବୁ? ମୁଁ କହିଲି ଅଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ନା ସେଟାକୁ ଛାଡ଼। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଅଫିସ ଗଲା ପରେ ଆମେ ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବାଲା, ତେଣୁ ସେ ପିଅନ ଆସିକି 5-10 ଘଣ୍ଟା ପାନ ଧରେଇ ଦେବ, ଚାହା ଧରେଇ ଦେବ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ ଆଉ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ଖବର ନେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପାନ ଚାହା ଛାଡ଼ିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଏ ପାନ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଗୁଆ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଛି। ନା ସେଇଟା ଆହୁରି ଅସୁବିଧା। କ'ଣ କାରଣ? ମନ ବିଚଳିତ କରିବ। ଆରେ ସତରେ ଏ ଖାଲି ଗୁଆ ଖାଇଲେ ମନ ବିଚଳିତ ହେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଠିକ କଥା କହୁଛି ଏକଦମ। ତାପରେ ସେଠୁ ସବୁ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ସେଠୁ କହିଲେ ଭଗବାନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାସକୁ ଆସ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଚାଲିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ଘରଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ସରଳ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ଗୁରୁଦେବ ଦେଖା କଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଇସ୍କନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଗଲୁ। ବୁଝିଲେ? ମୁଁ ଥିଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲି। ବୁଝିଲେ? ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲି, ଯଦିଓ ଡିପ୍ଲୋମା ପାସ୍ କରିଥିଲି। ଏଠି ମୁଁ ଥିଲି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଡିଭିଜନ ଥିଲି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏଷ୍ଟିମେଟର ଥିଲି। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ୱେରେଜ ସିଷ୍ଟମ, ପୁରୀର ସ୍ୱେରେଜ ସିଷ୍ଟମ, ଓଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁର ସବୁ ଡିଜାଇନ କରୁଥିଲି। ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇସବୁ କାମ ଥିଲା। ଚାଳିଶରେ ମୁଁ ଥିଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ହଁ, ସେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ବିରାଟ କାମ। ସେଟା 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସେ ନଈ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରାଯିବ, କୂଅ କରାଯିବ ନଈ ଭିତରେ। ତାମାନେ ଏବାଉଟୁ ଜମି ଉପରୁ 70 ଫୁଟ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଫର ଡ୍ୟାମ୍ କରାଗଲା। ସମୟ ଲାଗିବ କହିବା। କଫର ଡ୍ୟାମ୍ କରାଗଲା, ସେଠି କୂଅ କରାଗଲା। ସେ କଫର ଡ୍ୟାମ୍ କଲା ପରେ ପାଣି ଫାଣି ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ସେ 1 ମିଟର କଂକ୍ରିଟ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ କାମ କରେ। ଏ 24 ଘଣ୍ଟା ଖଟଣି ଆଜ୍ଞା, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜୁହାର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଖଟିବ କିଏ? 24 ଘଣ୍ଟା ସବୁ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଆଉ କ'ଣ? ତେଣୁ କେମିତି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେନି। ସେ କହିଲେ ଆପଣ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯିବେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ ଖଟଣି ସେଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସହଜ କାମ ହେଲା। ଏଷ୍ଟିମେଟ କାମ କରିବା। ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୁରୁଦେବ ସେଠୁ କହିଲେ ଡେଲି କ୍ଲାସକୁ ଆସ। ଆଉ ସେ କ୍ଲାସଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତା କ୍ଲାସ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ ମୁଁ କୋଉଠି ଶୁଣି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ତ ଆପଣ ଗୁରୁଦେବ କଥା କହିବେ। ଆମର ସେ ରେକର୍ଡ ଫର୍ଡ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଖାତାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖୁଥିଲୁ। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଆସୁଥିଲେ, 10-15 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆସୁଥିଲେ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଏତିକି ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀନାଥ ମହାରାଜ ସିଏ ବି ଜଏନ୍ କଲେ। ବାହାର ଦଉଥିଲେ ସବୁ। ତାପରେ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ମହାରାଜ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଆସିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ଆସିକି ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲେ। ଗୋପୀନାଥ ମହାରାଜ ମୋ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଠି ରହିଲେ। ମୋତେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ତୋର ଘର ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଘରଟା ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଘର କ'ଣ ଦରକାର? ଆପଣଙ୍କ ଘର କ'ଣ ଦରକାର? ଆପଣଙ୍କ ଘର କି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ତ ଦରକାର ଘର। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦବା। ଆଉ ସେ ଯେ ଭଡ଼ାରେ ଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ବାହାରି ଯାଅ, ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଘର ଦରକାର। ଆଉ ଘର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କହିଲେ ଆମର ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବାହାରିଲା ତ ସେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେତେ କାତର ସବୁ ଜିନିଷ। ନାଇଁ ନା, ମୋର ଘର ଥିଲା ଉପରେ ରହୁଥିଲେ, ତଳରେ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ। ତଳେ ନାଇଁ, ଇଏ ପଳେଇଗଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାରାଜ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ହଁ, ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କାରଣ ସେ କହିଲେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ ନା। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଘର ଛାଡ଼ି ଘର କାହିଁ ଭଡ଼ା ନେବେ କରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ। ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା ଚୈତନ୍ୟ ମହାରାଜ ଗଲା ପରେ। ମୁଁ କହିଲି ତାର 2-2ଟା ପିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟି, 2ଟା ପୁଅ, ଆକୁ ଛାଡ଼ି କେମିତି ଚଳିବ? ତାର ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ନ କଲେ ଆଜି ସେମାନେ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କାମ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋର 3-4ଟା ପିଲା ଦରକାର, ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ସାରିଦେବି। ଭକ୍ତ ନହେଲେ କ'ଣଟା କରିବେ? ଏକୁଟିଆ କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କିଏ ଛାଡ଼ିବେ ସବୁ? ତେଣୁ ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋପୀନାଥ ମହାରାଜ ସେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ଚାକିରି କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ତା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ସେ ଅଫିସ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ କିଏ ଦେଉଥିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି?
किए अच्छे सचेतन प्रभु से थिले सी भी ऑफिस अच्छी से सरकारी चाकरी थे सी बहुत समय देते दौर आशाराम प्रभु से जॉइन कला आईपरी भाव अन्न सब आसिले विश्वनाथ प्रभु अन्न सब आसिले सब किंतु हाँ मेन एम थे सब सचेतन प्रभु मेन थी कारण से प्रभुपाद जो आसते 1977 मसीह सी साहय करते प्रभुपाद को तापर आमर सांगटा बहुत साहय करता हाँ ताको प्रभुपाद डाकुले माय डॉग कहले तुम्हें चाकरी छाड़ दियो ये प्रेस दायित्व तुम बुझ प्रचुर पैसा आसो नहीं सी चली गले तो कौन कर प्रभुपाद गला हाँ कैसे मसीह चलीगले से जानुरी ये चलीगले से दीक्षा प्रभुपाद को नहीं ना प्रभुपाद में से नहीं ना जाओ ये माने मत ए प्रकार सब दायित्व देते आमर जन्माष्टमी जो है तुम्हें कर पाइप फाइप आनी मुझे पाइप फाइप आनी टेंट हाउस आनी तो करी सब कार्य सब आस्ते आस्ते देला आउ कौन तापर मत कहले ये तो बाड़ फाड़ किसी ना आउ से तैजस दास थिला जे कंस्ट्रक्शन दायित्व सी गला एगुड़ा सब बैड आइडिया बाड़ कौन दरकार उर्दू कहले देख उर्दू से कहला इज ए डॉग बार्किंग डॉग तुम गुरु सहमती हम कहले कौन करे पाश्चात्य देश में आकर ये प्रकार तुम्हें जगह पाइल बाड़ न कले तुम्हें केमी प्रवेश कर परवर्ती अवस्था मत कहले बाड़ कर मुझे तार बाड़ फाड़ सब करदे मत 8,000 टଙ୍କା से तापर अवस्था देते बाड़ है जाओ घर पर सब करा तुम से गुड़ा कौन कह मूल तो कम करा पड़ी जो मैंने सब ब्रह्मचारी थे से सब रही घर ना से सब बाहर सब रोते रेस्टोरेंट फेस्टोरेंट पड़ूले आ किए कौटी जगह तो ना कर कौन आ छोटिया बखरा सभा थे आ से गौरनीताई से पाखे थे गौरनीता सभा थे परवर्ती अवस्था आमर मंदिर जो ग्राउंड फ्लोर है से गौरनीता रहिले से आमर इस्कन ऑफिस फीस करागला रोट जहा हो ये ब्रह्मचारी से प्रत्यंग रास्ते से मुझे गुरुदेव एपट साइड आम सरकारी जगह अच्छी से घर करदे सेड करदे ठीक अच्छे तेणु आम से टेम्पोरारी सेड कलु झाऊ भला देखिए आज से पकईदेलु आपण किए देखीदेवी छाड़ देखी ना झाऊ भला पछपट साइड्रे झाऊ भला दे ब्रह्मचारी सेट कर दिगला आटा बहुत दिन रहा ताद्वारा प्रसाद हवा सब जिन परवर्ती अवस्था तो आमर जो मंदिर गुंडीचा मंदिर है तेणु गुंडीचा मंदिर सब जिन गुड़ा सिफ्ट करगला ब्रह्मचारी हल सब करागला परवर्ती अवस्था प्राथमिक अवस्था सब आम करूँ तेणु आम भर बहुत सहानुभूति थिला रविवार दिन आम सब प्रति रविवार सब आमर गृहस्थ भक्त मान आसी आसेम्बली कहते तेणु से आम बाहर नगर कीर्तन करिया नगर कीर्तन जीव आज चाहिए आज शहीद नगर करूँ तो साइकेल नहीं पड़े जो साइकेल रखी नगर कीर्तन करूँ नगर कीर्तन जहाँ पैसा आसला तापर आमर एटारे ये करा गोटे संडे टाइप प्रतिदिन फिस्ट कराए संडे प्रकार आपण कर से विश्वनाथ प्रभु आ काशीनाथ पंडित एम रे कौन रोषे दायित्व तेणु तापर गुरुदेव सब आम आसला गुरुदेव कथा कीर्तन करेंगे कथा कीर्तन पर प्रसाद तो पाई जीवु आने दिन तापर आस्ते आस्ते सब कम सब आरंभ करागला सेगुड़ा विषय तो आप जानते मुझे कौन कह अधिक किसी कहार ना तो गुरुदेव विषय मुझे कहूँ गुरुदेव विषय आप अल्प बहुत जानी थे तो बेसी कह किसी ना हाँ पिला बेल कथा आमर बही अच्छी ये बहीटे अल्प बाहर मुझे आपण मैंने पढ़ी साधु संघ पढ़ीदे साधु संघ किए बही पढ़ी ये बहीटा आप पढ़े हाँ से गोपाल साधु संघ ये साधु संघ बहीटा पढ़ीदे ए गुरुदेव बहुत लेखा बाहरी जो लेखा गुड़िक आपण बहुत साहय कर गुरुदेव जो ओरिजिनल कथा कहती
ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ବାହାରିବ, ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସମାଜରେ ଯାହା ବାହାରୁଥିବ ଦୈନିକ ସମାଜରେ ତାର ଅରିଜିନାଲ କଥାକୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାର କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ, ତଥାପି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୃପା କରି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଚିତ୍ତାକ୍ଲିଷ୍ଟ ଜୀବଗଣଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନିମିତ୍ତ ନିଜ ଶକ୍ତି ଆବେଶ କରାଇ ସ୍ୱୀୟ ଧାମରୁ ନିଜ ଜନମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ସାଧୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଭଗବତ କୃପାସିତ ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବରେ ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ବିନାଶ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅପାକୃତ ଜୀବନ ଚରିତ ଜୀବନ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଉଦୟ କରାଯାଏ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଐକାନ୍ତିକ ଶୁଦ୍ଧଭକ୍ତ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ ଗୌରବନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ। ସେ 1929 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଏ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାର ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଯାଇଛନ୍ତି? ଏ ପାଖରୁ ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ଶ୍ରୀ ଏ ସେନନ ଘର କରିଛି, ଏ ଘରଟା ସେ କରିଛି ସେଟାକୁ, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଈଶ୍ୱର ମାଣିକ, ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶ୍ରୀମତୀ ପାଟଦେବୀ। ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମ ହେଉଛି ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମାଣିକ ଥିଲା। ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେବେ ତାହା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ମାତା ପାଟଦେବୀ ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ରହି ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ହରେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ତୁଳସୀ ଚଉରା ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ। ଅତି ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ମାଆଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୀତା ଓ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟାବଳୀକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ମନେ ରଖି ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଛପଟରେ ଆପଣଙ୍କ ରଖା ହେଇଛି ତାଳପତ୍ର ପୋଥି, ଭାଗବତ ଚୈତନ୍ୟ ଚେତାମ ସେ ପାଠ କରୁଥିଲେ ସବୁ। ଜଷ୍ଟ ନୃସିଂହଦେବ ଯୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ପାଖରେ ଦେଖିବେ ସେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଥିଲା। ଏକଦା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିଷ ତାଙ୍କର ହାତରେଖା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏ ପିଲାର ହୃଦୟ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏ ବଡ଼ ଧୀଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଏହାର ଧର୍ମ ଓ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନର ପିପାସ ପ୍ରବଳ ହେବ। ସୁଦୂର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଐକାନ୍ତିକ କୃଷ୍ଣଭକ୍ତ ଭାବେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିବ। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେକ ସ୍ଥାନ ମଠ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁକୁ ଯେତେବେଳେ 6 ବର୍ଷ ବୟସ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଅଧ୍ୟୟନ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ ଗ୍ରାମ ଓ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ମାତ୍ର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିବାରୁ ମାମୁଁ ଘର ଏଇ ଗଦେଇଗିରି ଗ୍ରାମରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ବଂଶର ଐତିହ୍ୟ ଏକ ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାରେ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏହି ବଂଶର ଗୋପାଳଗିରି ନାମକ ଏକ ପରମ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମ ନଦୀରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ବିଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର। ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଏହି ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ସେ ନିଜକୁ ଗୋପାଳ ସେବାରେ ନିୟୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠି ଗୋପାଳଙ୍କ ଅଗଣା ଝାଡ଼ୁକୁ ଦେବା, ଫୁଲ ତୋଳିବା, ମାଳା ଗୁନ୍ଥିବା, ଗୀତା ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସହିତ ନିଜର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। 1946 ମସିହାରେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମନରେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା ତଥା ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କଲେ। ପରେ ସେ ସିଟି ମାଟ୍ରିକ ପରେ ସିଟି ଅଛି ଟ୍ରେନିଂ, ଯୋଉଟାକି ସିଟିଟା ପାସ୍ କଲେ ତୁମେ ଇଏ କରିବ କ'ଣ ଚାକିରି ପାଇବ। 1950ରୁ 52 ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାଳଚର ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଏ ପାଖରେ ଅଛି ତାଳଚର, ଯୋଉଟା ଅଛି ତାଳଚର ଢେଙ୍କାନାଳ ତାଳଚର ଯୋଉ କୁହାହଉଛି, ଅନୁଗୁଳ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଅନୁଗୁଳ ପାଖକୁ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସେଠି ଗଲେ। ଏଇଠାରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେଇ ମାସ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଘରୋଇ ଭାବେ ଆୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ଯାଇନାହାନ୍ତି କଲେଜକୁ, ଆୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି। ପରେ ସେ BA BEd ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କଲେ।
ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କିପରି ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ରବାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ବହୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଗୀତା ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନରେ ସେ ତାଳଚେର, ହୀରାକୁଦ, ଅନୁଗୁଳ, ଆନନ୍ଦପୁର, ଆଠଗଡ଼, କୁଜଙ୍ଗ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷାଗତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ। ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅନେକ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ସେମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ କରିଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖାହେଲେ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହିଲେ ଆମେ ଗୌରବନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲୁ। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲି ଦେଖା କରିଥିଲି। ଗୁରୁଦେବ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ କହିଲେ ତୁମେ ଆସୁନା ଏଇଠି ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ କରୁନା। ଯାହା ହଉ ସେ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଜଣେ ଅତି ସଚୋଟ ଆଉ ମେଧାବୀ ଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଏପରିକି ଆଉ କେତେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ କହିଲେ ସିଏ ପରିବାର ତ ବଡ଼ ନା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦରମା ଅଣ୍ଟୁନଥିଲା। ସେ କିଛି ଲୋନ୍ ଆଣୁଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଦୋକାନରେ ଯିବେ ଆମକୁ କିଛି ଲୋନ୍ ଦେଇଥାଅ ଏଇ ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେ ତାଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ରଜବନ୍ଧୁ ମାଣିକି ତୁମେ ଦେଉଛ ଆମକୁ କାହିଁ ଦେଉନା? ତମକୁ ନ ଦେବାର କାରଣ ଅଛି ସଚୋଟ ପ୍ରତି ମାସ ଦରମା ପାଇଲା କିଣା ଆଗେ ଆମକୁ ସୁଝି ଦିଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ସିଏ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ମୋର ତା ନାମ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସେ କହିଲେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାତାଜୀ ବି ନଥାନ୍ତି। ହଁ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ହଁ ଗୁରୁଦେବ ଥାନ୍ତି। ସେ କହି ଭିକାରୀ ମାଗିଲା ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାଦର ଦିଅ। ତାଙ୍କର ନୂଆ କମଳ କିଣିଥିଲେ ତାକୁ ସେ ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦରବାର ସବୁ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୁକୁର ଥିଲା। ସେ ପୂଜା ଶୁଣିଛି କୁକୁର ଥିଲା ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି। ସେ କୁକୁରଟା ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ବହୁତ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକତା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଛୁଟି ପଡ଼େ ସେ ଛୁଟିରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ କୁକୁରଟି ଭୋକିଲା ଭୋକ ଭୋକ କହିକି ତାଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ତାପରେ ଶରୀର ରକ୍ଷା କଲା। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ନାଇଁ। ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବେ କାରଣ ଯିଏ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛି ଯେଉଁ କୁକୁର ସେ ସାଧାରଣ କୁକୁର ନୁହେଁ। ଯିଏ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା ମୋର ବି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ସେ କୁକୁର ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସେ କୁକୁର ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଆସିଲା ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା ସୁଗା ଚଢ଼ୁଛୁ ଭୋକ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଏ ଅନ୍ୟ କଥା ଦୂରେ ଥାଉ। ତା ନାମ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସାଂସାରିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ଯାଇ 1953 ମସିହାରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ ବିବାହ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବିବାହ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ପାରିନଥିଲା। 1963 ମସିହାରେ ଏକ ସମୟରେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ, ହରିଦ୍ୱାର, ଋଷିକେଶ ଆଦି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରି ଯିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟମୟ ଜୀବନଯାପନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। ଭୋଗମୟ ଦୁନିଆର ଲହୁ ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନଯାପନକୁ ଆଦରି ନେବାର ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। 1974 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ରାମନବମୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତୁମେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କର। ଗୋପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏ ଗୋପାଳ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଛୋଟ ଗୋପାଳ ସେଇ ଗୋପାଳ ବଡ଼ ପରେ ହେଇଛି। ଏ ଛୋଟ ଗୋପାଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏ ଛୋଟ ଗୋପାଳ ରହୁଥିଲେ କେଉଁଠି? ବୃନ୍ଦାବନ ରହୁଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସେବା କରୁଥିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ି ଅଛି ଏ ଝୁଡ଼ିରେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ରଖିକି ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲା। ଆଉ ଲୋକ ଯାହାକୁ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ନେଇକିରି ତୁମେ ଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଗିରି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେବକ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରଜା ତାଙ୍କର ସେବକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ଇଏ ଆଉ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେନି।
जीविका अर्जन कर सी कथा कहलानी तापर के दिन पर गोपाल कहले मो कथा कहीं मानुन ये कथा को ठाकुर पर पिटिला धरिकी पिटिला पर तार बहुत कष्ट लगे से कहला जाऊन कहीं नाम केमी मत पिटिकी सब माने मोर पिटी पिट सब ये कर आघात कर तू आघात भल हम तू जदि मत नहीं जीवु ता परदिन से गोपाल को धरला जोड़ी चलला से देह आस्ते आस्ते भल होगा सी जा पहुँचला पुरी धाम रे पहुँचला तो कही आड्रेस देते समगिरी किए अच्छा तेणु सी जा बारे पहुँचला सी सब कहला आपण गिरी ना ना ये गोपाल को आप रखु आ सी मत कहले दरकार बोली आपण हाँ मुझे चाहूली गोपाल को सी रखिले आमर जो गजपति से थिले से रेवेन्यू काम करते तो परमिशन नहीं से आसला यहीपरि भाव में गोपाल आसी बुझे ये कहूँ कथा गुआ से गोपाल जिते गुरुदेव जाते बाहर को से गोपाल इटे आसवे इटे आसिले गोपाल को से कहती जे मु जीवी विदेश को जुआड़ जी तेणु गोपाल परमिशन नहीं सी जीवे पुणी बाहर आसिले आसी गोपाल को देखा करते आम साधारण बापा माँ को बाहर गले घरे जे मुरे भी थे कहीकि जाऊँ आसिले देखा से गोपाल हो सब किसी तो गोपाल से देखा कर जाते फेरला पर देखा करते गोपाल जहाँ करेंगे से पालन करते एक शुद्ध प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुदेव कृपा ही भागवत कृतिर सुगम उपाय तो यही एक प्रामाणिक तथा शुद्ध भक्त अनुसरण में गौरगोपाल आकुमार हिमालय पर्यटन भ्रमण करते बहुत लाछना बहुत कष्ट स्वीकार करता शेष में 1974 मसीहा सेप्टेम्बर मास 15 तारिख दिन पवित्र वृंदावन धाम रमण रीति से आध्यात्मिक गुरुदेव अंतरराष्ट्रीय कृष्ण महाभक्त संघर प्रतिष्ठाता श्रीमद अभय शरण भक्तिवेदांत स्वामी सहित दर्शन लाभ करते से प्रभुपाद सहित प्रथम दर्शन ही निजर गुरु भाव ग्रहण करते अपर पक्षे शिल प्रभुपाद गौरगोपाल तेजयुक्त शरीर और उच्चकोटि वैष्णव गुण को अवलंबन कर प्रथम साक्षात ही सन्यास देवार प्रतिश्रुति देते आप ये बही बहुत कथा लिखाई मुझे कहीदे जहाँ गुरुदेव शुणुलु गुरुदेव चारिआडे बुलला सी जा पहुँचले कौटी हरिद्वार कहुँ हरिद्वार जाने हरिद्वार तेणु सेठारे हिमालय पादश सब अच्छा जो साधी मैंने सब तपस्या करते गुफा भितर गुरुदेव से तपस्या करते शक्ति थिला सी एक प्रकार जोगी थे से भूमि उठी जाते बुझे एक देखी सांग से जड़े थे फकीरन प्रभु से मत कहते माँ भी देखी घर भीतर जोग करती से ऊपर उठी जाती तो जोग सिद्धि से लाभ करते तेणु सी पचारे जो साधु मान हिमालय पादास थे आपण मैंने जोग कर चैतन्य महाप्रभु आप जानते नहीं ना ना गेट आउट भागवत जानते ना भागवत ये कहले मोर ये रहा दरकार नहीं ये भागवत ना कि चैतन्य महाप्रभु ना मोर रहा दरकार नहीं तेणु आउ गोटे कथा गुरुदेव कहते से सब बहुत विधि बहुत बड़ बड़ लोक जाती धनशाली लोक से सब खाइबा दिखती भांडारा कहुए गुरुदेव कहले भांडारा को आम जानी तेणु से गोटे टिकेट पाइले देखिए हजार हजार साधु आसते भांडारा को तो सेठार प्रचुर परिमाण में सुस्वाद्य खाद्य कराए लुगापटा अन्य सब दि जाए उद्देश्य कौन धनी लोक पाप छड़े से दिखती कहले मुझे गोटे टिकेट जोगाड़ कली तेणु जा भांडारा को गली से खाइली खाइला से राति मुझे शोई पारे राशि रिएक्शन होना आम परान्न खाइले मणि रहे मन यहाँ आम शिक्षा होर जोड़ा जोड़ा भक्त नुहति घर तू जीव तुम खाइब से प्रतिज्ञा किए नौ तुम नुआ पड़ो ना कहले से दिन मुझे शपथ कली कौन ये भांडरा फाटा जीवन से छाड़ी से जगह तेणु यहीपरि भाव में से हिमालय पादश जगह छाड़ी वृंदावन आसला उद्देश्य था वृंदावन से शेष जीवन पहुँचे सबुआड़े बुलेकिरी आठ तो प्रभुपाद सहित देखा साक्षात हो बही आपण मान तो जानी सब सी पहुँचला गुरुदेव से सेक्रेटरी किए थे मन पड़ लिखिदे तेणु सी पचारे मुझे प्रभुपाद देखा करी
प्रभुपाद विषय जानले से केवल गोटे आमर जो लेखा हो इस्कन लेखा हो प्रतिष्ठाता श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ये से जानिले जाणिक प्रभुपाद नगर से इस्कन गले गला बेलू प्रभुपाद विश्राम नहीं तेणु से समय पचारा से सब कहले ना से विश्राम नहीं तुम ये अपेक्षा कर उड़ला जहाँ प्रभुपाद दर्शन करागला प्रभुपाद देखिले सी जापर ना शुद्ध वैष्णव को से कहले तुम ना कौन ना तुम्हें कौन गरीब ना ना मु दीक्षा नहीं आ मुझे प्रकार बोलूची ना आयुर्वेद सन्यास से जोटा आप जानते आपर प्रभुपाद व्यवस्था करते परवर्त अवस्था कि परिवार सन्यास है सब जापर वंशधर अच्छा सी पड़ा सी गोपाल गिरी आसते सी वंशधर एम सब अच्छा एवं जो अच्छा वंशधर अच्छा वंशधर मान यहाँ कहे 400-500 वर्ष तल घटना एवं नुहे 200 वर्ष तल नुहे बहुत दिन गोपाल अच्छा जहाँ गुरुदेव मुझे शुणी जे अजा थे से गोपाल को बहुत सुंदर भाव सेवा करते सी जड़े अति शुद्ध उच्च कोटर कौन साधु थे से गुरुदेव कहती जे थे से सेवक कहले जे तुम्हें मु जाऊँगी बाहर को तेणु गोपाल भोग लगेब से गोटे कदली कांदी थोई दी जाते गुरुदेव कहती ये कौन कला पूजारी ये कदली कांदीटा भोग लगेदेला सी जो फेरले कहले हो गोपाल कौन ठंडा है सी जापर ठंडा है बहुत ठंडा है कौन है कारण कौन ना या मुझे जानी ना तो जो कदली देते कौन कर ना लगेदेली से ठंडा है गुरुदेव कहती तेणु से प्रकार गोपाल को जापारे जो शुद्ध भक्त गोपाल देह भल अच्छी ना खराब अच्छे से जापारे जय श्री श्री राधा गोपाल जी की जय यही प्रकार से हूँ गोपाल बुझिपार अनेक लीला सब सब अच्छी जिनस आम सब शिखई पारे आम जहाँ शुणी गुरुदेव गोटे कथा मन पड़ुची गुरुदेव विषय जे मुझे गुरुदेव से संपुक्त हेली तेणु से समय गुरुदेव जो कुटीर थिला तैयारी करते रिपेयर कार्य करा तेणु मुझे आम टे रिपेयर कार्य करूँ आमती कौन हम आप गेस्ट हाउस गुरुदेव रही थे गुरुदेव मत देखईदे कुकुड़ा देख ये हूँ मो गोपाल जो बसवे आगे से गोपाल फटोटे था सब गोपाल फटो न देखिले जे पाया गोपाल फटो सब थे तेणु से विषय से थे आम जयप्रताप महाराज आसते तेणु गुरुदेव 2टा रूम गोटे रूम रे प्रभुपाद आ गोटे रूम गुरुदेव थे गुरुदेव कौट रहा तेणु सी आसिक आमर जो रेस्टोरेंट है जोटा अच्छी से गुरुदेव बसता मुझे बसिली बसला कहली मोर कि पचार अच्छे कौन आपण ये जो शिक्षकता जीवन टी आप कहतु जीवन मत कहे कौन कह मुझे से बतास कथा कहले आमर 1966 मसीह गोटे विराट बतास होता मो एरिया लोक ना मुझे साइड केन्द्रापड़ा साइड मोर घरटा मुझे जानी मुझे आसती छुट्टी आसती विराट बतास होता से बतास घर द्वार सब लोक भांगीगला आपर जोटा केनाल जो डंगा थिला ताकू टेकिकी आनी तुगड़ पड़ेगा कितने जोर पवन देखो जो फुटपाथ जो ब्रिज जो फुटपाथ स्लाब थिला सेटा सब भांगी बाहरी गला एपरी जड़े लोक कहूए मु गोटे 50 समय गोटे नड़िया गछ को धरिकी रही बंचीगली कि मो लुगापटा सब चालीगला सब आस्ते आस्ते ये प्रकार शक्ति से गुरुदेव से ये कुजंग हाईस्कूल से शिक्षकता करुले तेणु सी गोटे छपर घरे रोते माटी घर देखुले परिवार अनेक पिला रोते ये बतास जो है गुरुदेव पिला नहीं रोते किंतु सब छपर उड़ीगला गुरुदेव गुरुदेव मोर छपर सब उड़ीगला तापर कांथ हलिया लगे कांथ पाखे रही कांथ हलिया लगेगा किंतु समस्त कहले समस्ते महामंत्र जप कर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ପିଲା ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି, ମାଟି ଘର ଛପର ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଗୁରୁଦେବ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ସେ ଛପର ଘର ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା, କାନ୍ଥ ସବୁଠୁ ହଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏ କାନ୍ଥ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ଇଏ କାନ୍ଥଟି ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କାନ୍ଥ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ସେ କାନ୍ଥ ପାଖରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କାନ୍ଥକୁ ଗଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚତୁର୍ଥ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଗଲା। କ'ଣ କରିବେ? ତ ଘର ମଝିରେ ସେ ରହିଲେ। ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ପଥରରେ ଯେ ତିଆରି ହେଇଥିବ ଛପ ଟାଇପର, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଇକିରି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଆଇଦେଲେ ସବୁ। ତାଙ୍କ ମାତାଜୀ କହିଲେ ତୁମେ ଆଜି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧରିଛ ଆଉ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ମୋର ନାମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ହଲିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାହିଁକି ନାମ ତ କରିଥାଏ, ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏପଟୁ ଗଲି? କି ପ୍ରକାର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ନାମ ଉପରେ ତୁମେ ଦୃଢ଼ ଭରସା ରଖ, ନାମ ତମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ନା। ସେଇ କଥା କହନ୍ତି, ନାମ ଉପରେ ତୁମେ ମତେ କହୁଛ କୁହନ୍ତୁ, ନାମ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ସେ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ସେ ଦେବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ରାମ। ତ ଆମକୁ ଗୁରୁଦେବ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ନାମ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ତମକୁ 16 ରାଉଣ୍ଡ ଜପ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଗେ ସାରତାକୁ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଭାବରେ ଅପରାଶନ ଭାଇ କଥା ଯାହା ଦିଆହେଇଛି। ତ ନାମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନୁ ଥିଲା। ତ ମୋର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋର ଅବଶ୍ୟ ପିଲାଦିନୁ ନାମ ଉପରେ ଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ, ଯେଉଁ ବାୟ ସଂସ୍ଥା, ସେ ସଂସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଥିଲି। ସେ ସଂସ୍ଥାରେ ସେଠି ଯଦିଓ ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଭଜନୀ ଗୁଡ଼ା ସମ କରି ତାଙ୍କର ସବୁ ଥିଲା, ଯାହା ନାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାମ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଥିଲା ସବୁ। ଯାହା ଗୁରୁଦେବ ସେଇ କଥା ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଥା ସେ କହୁଥିଲେ। ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଛି, ଏଇ ଗୋଟା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କୁ 1934 ମସିହାରେ ସେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ରମଣ ତୀର୍ଥରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଦେବି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେବି ବୋଲି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୌର ଗୋପାଳଙ୍କୁ ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା, ଗାୟତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ 1975 ମସିହା। ଆଉ ରାମନବମୀ, ସେ ରାମନବମୀଟା ମୁଁ ବହୁତ ମନେ ରଖନ୍ତି। ରାମନବମୀରେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ଆସିଥିଲେ। ରାମନବମୀରେ ସବୁ କାମ ସେ କରନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ସବୁ ରାମନବମୀରେ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ତ ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପରେ ଓ 1975 ମସିହାରେ ରାମନବମୀରେ 7 ମାସ ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। 7 ମାସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ରଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ ଗୌରବନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କି ଜୟ, ଗୌରବନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କି। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପରେ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଆଦି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ପ୍ରଭୁପାଦ କାର୍ ଆସିଥିଲା ନା, ତୁ ବସିବେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ବସିଲେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ବସ ଏଠି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା, ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁ, ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ବସ। ସେଇ କଥା କହନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି କେହି କୃପାଳୁ ସେ ଆମ ଉପରେ ଅଧମ ଲୋକ ପାଖରେ ବସେଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରେ। ମୋ ପାଖରୁ ମୁଁ ରହୁଥିଲେ ତ, ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଠାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରୁଥିଲେ। ଆମର ନବମ ସ୍କନ୍ଦ ବୋଧେ 10ମ ସ୍କନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା, ନବମ ସ୍କନ୍ଦ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆମର ଅଛି ସବୁ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେଟା। ତେଣୁ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରୁଛି, ଜାଣିପାରୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଭଏସ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଇଂଲିଶ ଦେଖିବା ପଡ଼ିଲେ ସେ କହିଯାଏ।
ସାଉଣ୍ଡ ନା ବର୍ଷା ପବନ ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରୁଥିଲି କାହିଁକିନା ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଜେନେରେଟର ଚଲେଇବେ ସେ ତାଙ୍କ ତଳେ ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଖାଲି ସେ ଜାଣିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା ତଳେ हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरुदेव जितेबाला घर त्याग कले से अभिलाष था पिला मैंने कांदुले तो बोले तुम्हें ओडिशा रे ही हरे कृष्ण लगी नहीं तलवार में लगी अच्छा हरे कृष्ण हाँ अच्छा बीटा को लिखाई तेणु पिला मान कही आप साधु हे ताले ये ओडिशा रे तुम रह गुरुदेवर इच्छा थी ओडिशा रे टिके व्यवस्था करा जिते प्रभुपाद सहित साक्षात होते से कथा पचार आपण समग्र पृथ्वी तो इस्कन सेंटर कल आशा कहीं करना से किसी उत्तर दे नी से परवर्ती अवस्था नित्यानंद कानून से उत्तर प्रदेश थे गवर्नर थे सी मत से प्रश्न पचारे आपन तो सबुआड़े इस्कन सेंटर होशा हूँ तो जगन्नाथ देश महाप्रभु अत्यंत प्रिय स्थान आपड़ सेठारे कहीं करना से प्रपात कही ओडिशा आमको जगह मिले नित्यानंद कहले मोर गोटे जगह अच्छे मुझे देवी तुम परवर्ती अवस्था से जो जगहटा अच्छी बहु नाट थिला छवि कानून तेणु से जगहटी को से प्रदान करते तेणु प्रभुपाद गुरुदेव कहले आम गोटे जगह मिली तुम से जगह तुम्हें जगह देख डिमार्केशन कर सेठार मंदिर हम परवर्ती अवस्था गुरुदेव आसते जगह पाया बड़ कष्ट कारण जंगल थिला ना आम तो देखुचु किसी नाला घर द्वार से आम जो आसते तेणु सी जगह मार्क करके तेणु से जगह डिमार्केशन कर मंदिर आज तो प्रपात आउ गोटे कही तुम्हें प्रति घरे मत परिचय कर अर्थ कौन आम विश्व प्रपात परिचय करा मैंने बही गुड़िया सब ओडिया भाषार अनुवाद कर प्रत्येक घरे ये गीता भागवत रहा प्रभुपाद इच्छा थी मुझे सेटा को दृढ़ भाव ग्रहण करते तेणु से लेखाटा आरंभ कल अनुवाद था तेणु सी प्रतिदैनिक अनुवाद करते अनुवाद न कले से भजन कर दिन को थे से भजन करते
ଖାଇବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବହିଟା ଅନୁବାଦ হয়। ଚୈତନ୍ୟ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ବିଦେଶରୁ ସେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଅନୁବାଦ କରିନଥିଲେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିବା ସମୟରେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଦିନଭର ଅନୁଭୂତି ଯେ କ'ଣ କରେ ଗୁରୁଦେବ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରସାଦ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅନୁବାଦ ହେଇନି, ସେ ତାଲାଟା ଚାବିଟା ହଜିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଟାଉନରୁ ଗୋଟେ ମନାଗଲା ମିସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତାଲା ଖୋଲିଲା ପରେ ବହି ବାହାରିଲା, ଗୁରୁଦେବ ଅନୁବାଦ କଲେ, ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାଟା ସେ ଆଜି ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ବହି ପାଉଛୁ ତାଙ୍କ କୃପା ଯେଉଁ ପାଉଛୁ ନା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ବହି ପାଇଥାନ୍ତି? ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ନେବେ, ତାପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଅନୁବାଦ କଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଅପରାଧ ପରେ ସେ ସେପରି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଯାଉ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କ୍ଷୀରନାଥ ଦେୟ ସେ ଜଣେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଭଲ ସିଏ କରୁଥିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଦେଖି ଦେଉଥିଲେ। ତ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଆମେ ପାଇଗଲୁ। ଏଇ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରନାଥ ଦେ ସେ ଅନୁବାଦ କଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଦେଖି ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରେସ୍ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଇଯାଇଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପା ଯେଉଁ ଆମେ ପାଇଯାଉଛି। ସେ ଯଦି ପ୍ରପାଦ ନ ଆଣିଥାନ୍ତେ ଆମେ କେମିତି ପାଇଥାନ୍ତେ? ପ୍ରପାଦ ସେ ଆଣିଲେ, ତାପରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କଲେ, ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ବିଦେଶକୁ ଗଲା ନା, ଆଉ ଏସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା କରିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ତାର ସୁଫଳ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି 1977 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ପବିତ୍ର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଚତୁର୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଗୁରୁଦେବ ସେ ଅଭୟଚରଣ ଭକ୍ତାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମନ୍ଦିର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ତା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ତ ପ୍ରପାତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି ସେ ଏଠି ରହିଲେ ନା 16-17 ଦିନ କାଳ ରହିଥିଲେ ଏଠି। 1951 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ତପସ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ମନ୍ଦିର ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ମନ୍ଦିର ଭାବେ ସର୍ବଜନ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ସେ ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ପେନ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ମାଲେସିଆ, ବାଲିଦ୍ୱୀପ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଦି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ସୁଲଭ ସରଳତା ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୈଷ୍ଣବ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର ତଥା ଗୀତା ଭାଗବତର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ନିପୁଣତା ଆଦିକୁ ଅବଲୋକନ କରି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅନୁକୋଣରୁ ବହୁ ଅନିସଦୃଶ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେତେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? 400 କେତେ ଥିଲେ ନା ଟୋଟାଲ? 400 କେତେ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଶିଷ୍ୟ? ଯାହା ହଉ 400 ହଁ କମିଶନ। ସିଏ ତ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେନି, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି 70-80 ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଠିକି ମାୟାପୁର ଯାଉଛି, ମାୟାପୁର ଆସିଲା ପରେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ମାୟାପୁରରେ ସେ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଅନେଇଥିଲେ ଆଉ ଲୋକ। ତାପରେ ଆମର ଶ୍ରୀପାଦ ମହାରାଜ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇପାରିନଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଭକ୍ତି ଦାମୋଦର ସ୍ୱାମୀ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। 1987 ମସିହା ପବିତ୍ର ଗୌର ପୁଣ୍ୟ ତିଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍କନର ଅନ୍ୟତମ ଜିବିସି ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଗଲା। 1943 ମସିହାରେ ଏକ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ସେବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଗଳ ରୂପରେ ସେବା କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଗୌରଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ। 1994 ମସିହା ରାମନବମୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ସେ ରାଧା ଗୋପାଳଜୀ ଓ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣ ପଦ୍ମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ଲୋଟସ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ କରାହେଇଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଟିକେ ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ କହିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ରହୁନାହାନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିରରେ, ପଳେଇ ଯାଉଛ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ରହିବାକୁ। ତା କାରଣ ତ ରାଧାରାଣୀ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ମୁଁ ବି ସେୟା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତାପରେ ସେ ସେଠାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୌରାଧା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ସେ ତିଆରି କଲେ। ଏଇଠି ତ ଥିଲା ମନ୍ଦିରଟା ଆଉ, ତ
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ନିକଟରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଅଷ୍ଟମୀ, ସେଇଟା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଇଠି ପାଳନ କରିବେ। ମୋର ମନ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଆମେ ରାଧାଷ୍ଟମୀ କି ଶିଖେଇ ଯିବା, ପୁରୀ ବଜେଇକିରି ଯିବା, ଆଉ ସେଠାରେ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ହେବ। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱମ୍ବରକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସେ ଆଗରୁ ଯିବ, ସେଟା ଆମର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସାଦ କରିବ। ତେଣୁ ସେଠାରେ 3ଟା ବସ୍ ଆସୁଥିଲା, ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତ ବହୁତ ଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ବସ୍ର ସୁବିଧା ଏଠି ନଥିଲା। ଏ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ସେଇଠି ବସ୍ ରହୁଥିଲା। ସେଇଠି ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନଥିଲା ନା, ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୁରୁଦେବ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଏଇଠି ଆମର ଉତ୍ସବ କରାଯାଉଥିଲା। ବହୁତ ଭକ୍ତ ସେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ। ମୋର ମନ ଅଛି, ମୁଁ ତ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଆମର ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ 2 ଜଣ ଆସୁଥିଲୁ। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଗୁରୁଦେବ ଦେଖିକି ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଯାହା ହଉ ସେ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀରେ ସେ କାହାକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଠି କିଏ ରାଧାରାଣୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ କେବଳ ଗୁରୁଦେବ ହିଁ କେବଳ ସିଏ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ, ବୋଧେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ହେଉଥିଲା। ଗୁରୁଦେବ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଏଠି ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ। ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ଭିତରେ ହେଇଛି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ କରାହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ରବିବାର ଦିନ ମୁଁ ଆସେ, ଏଠାରେ ଆସି ଆମେ କିଛି ସେବା କରିକି ତାପରେ ଫେରିଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଗଲେ ମାୟାପୁର ଗଲେ, ମାୟାପୁର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲି, ଆମେ ଥରେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣ ମନ୍ଦିର। ସେତେବେଳେ ଉପର ଛାତ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ରଡ଼ ଫଡ଼ ଉଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଣ୍ଟରିଂ କରାହେଇଥିଲା, ଛାତ ପଡ଼ିନି। ତାପରେ ଯେଉଁ ସିଡ଼ି କରାହେଇଥିଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ସିଡ଼ି, ସେ ସିଡ଼ିରେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଧରିକି ମୋ ଉପରୁ ଗଲି। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଛାତ ଦେଖିଲେ ସେ, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଛାତ, ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ଆରେ ସିଏ ହେଉଛି ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପୁଅ ନା, ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ନା କରୁଛ। ଦେଖ ସାଧୁମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ, ନିଜେ ସେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଟିକେ ନା କରୁଛ। ତାପରେ ସେ ତଳୁ ଗଲେ, ତଳୁ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଘରଟା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିଛୁ, ସେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପାଇଖାନା ଟବୁଲ ଥାଏ ତ, ଟିକେ ପାଇଖାନା ଦେଖିଦେବୁ। ସେ ପାଇଖାନା ଘରକୁ ଯାଇ ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ପଳେଇ ଅପରଘଟ କଲେ, ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସିଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସିଏ ଛାତ ପଡ଼ୁ, ଯାହା ହଉ ଗୁରୁଦେବ ସେତିକି ଯାଇଛି। ସିଏ ଏ ଛାତ ଠିକ ଥିଲା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନା, ଆଉ ଛାତ କରୁଛି କିଏ? ଗୁରୁଦେବ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ମୋର ଯେ ପ୍ରିୟ ଗୋପାଳ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ସରିଲା ପରେ ତୁମେ କରିବ। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କହିଲେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ କରିବ, ଟଙ୍କା 30-40 ହଜାର ଭିତରେ କର। ତେଣୁ ଏମାନେ କହିଲେ 30-40 ହଜାର କ'ଣ ମନ୍ଦିର ହବ? ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ଏ କରିବେ ନା, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପଇସା ରଖିଦେଇଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ହଁ ସେଇ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତା ନାଁ ହେଲା ଘନଶ୍ୟାମ ଗିରି। ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏ ଜାଗା ଦାନ କରୁନା, ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କରିବା ପାଇଁ ନା। ସେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ଦଉନୁ ଗୋରୁସ୍ୱାମୀକୁ, କାହିଁ ଦଉନୁ ତାକୁ, ତୁ ଆଜି ତୁରନ୍ତ ଦିଏ। ତେଣୁ ତା ପରଦିନ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଗୋପାଳ କହିଲେ, ମୋତେ ବି ଗୋପାଳ କହିଲେ, 2 ଜଣ କଥା ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ସବୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଗୋପାଳଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏଠି ରହିଲେ। ତାପରେ ଗୋପାଳ କହନ୍ତି ବହୁତ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେଟା ଭଲ ନଥିଲା, ଛପର ଘର ଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିଛୁ ବାରମ୍ବାର ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ରସାଦଟା ତାଙ୍କ। ଆଉ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ପଳେଇ ଯାଉ,
गुरुदेव बहुत थर आसचु गुरुदेव रोते कौटे गेस्ट हाउस जोटा सरकारी गेस्ट हाउस से रोते मोर मन अच्छे ये आसती कहले ना आम टे केमी गोटे करदे आम आसी रू तेणु से छपर घर सॉरी छोट घर आजबेस्ट घर आई से आजबेस्ट देला से गुरुदेव आसिले रोते जाऊे घर पर है सब जिन कराला परवर्त अवस्था किंतु गोपाल से बहुत भल पाते तेणु गोपाल गोपाल तेणु आउ गोटे कथा आप जानते जगह मिलता कौटे भुवनेश्वर कौन 100 एकर जगह वैदिक इंस्टीट्यूशन हम भुवनेश्वर दिखाई तेणु से चाहूले आमर से करा डॉक्टर फकीर मंत्र तुम्हें से कॉलेजर प्रिंसिपाल हम करा परवर्ती अवस्था से जगह सब है जयप्रताप मार जड़ेदेला गुरुदेव कहले भाई प्रोब्लेम सृष्टि होमरी भक्त किए जड़ेला तेणु से गुड़ा मुझे कहूँ जाऊनी गुरुदेव कहले मुझे गोपाल पूजा गोपाल नाच से पसना तेणु अनुष्ठान रहीगला आम बर्तमान 100 एकर जगह थे केते विराट होता बंद होगा जो जगहटा आमर ये पुरी में मिलता ही दिखाई इस्कन से देना तेणु से समय जगह हो पार आम तो चेला ना भक्त ना किए कर तो मत से कहले तुझे से दायित्व रुह से बुझाबुझी कर तेणु सीटे जा जगह बाहर करवा मापचुप करवा आम सरकारी चाकरी ना ना तुम्हें सब कर आम किसी पैसा दबो कर जाओ से अनुसार मुझे जा वर्षा काल वर्षा दिखा आम से जाइलु से टेंट हाउस कराई तो टेंट हाउस आम भक्त मान रोते सब साप कामुड़ा से साप कामुड़ा से जहा हो से जगह आज बर्तमान सुंदर भाव होगा ये सब गुरुदेव कृपा जो सब करा आज आपण मैंने समझे आस गुरुदेव भगवान कृपा जो आम आसुचु ईश्वर कहीं जान ना तेणु से आणिले आम आज से पशिला ईश्वर जानू ना हो यदि गुरुदेव न आसता प्रभुपाद कौटे आसता प्रभुपाद से आणिले आउ से कही ये जो सेंटर होती समग्र पृथ्वी बड़ सेंटर यहाँ प्रभुपाद कही जाए यहाँ हम पृथ्वी बड़ सेंटर कर बर्तमान देख कहीं कहूँ कृष्ण बलराम मंदिर दुईटा है गोटे वृंदावन रही इथे गोटे समग्र पृथ्वी में 2टा मंदिर कृष्ण बलराम रोचे वृंदावन इटे है किंतु वृंदावन जो कृष्ण बलराम मंदिर अच्छी राधाराणी को कृपाटा बेसी एठार जो कृष्ण बलराम मंदिर इटे कार कृपा बलदेव किए बलराम किए कृष्ण को भाई ना आगे आसले से बुझे आम गुरुदेव बलराम से लंगल धरते से लंगल तो हृदय को से कर्षण कला कृष्ण आकर्षण करेंगे जदि बलराम द्वारा जो कर्षित न हम कृष्ण आकर्षण केम करेंगे कृष्ण आसिया पूर्व बलराम आसुँच ना आम सब तो जहाँ कहते अधम आम हृदय तो पथर भी त्राण ना कर्षण किए करी बलराम विस्तार किए गुरुदेव गुरुदेव हूँ बलराम का विस्तार तेणु बलराम गुरुदेव नित्यानंद विस्तार कह नित्यानंद प्रभु गर्जन कहीं करते गुरुदेव आप नित्यानंद प्रभु आविर्भाव गुरुदेव जी गर्जन करती आउ क्या विषय गर्जन करना आप जिते नित्यानंद आविर्भाव शुणे कि गर्जन से आपण मान तो आम तो देखीचु कौन से चौकी फाटी जाए इतने गर्जन कर चारिआड़ फटे निताय पद कमल खूब जोर से गाई नित्यानंद प्रभु जी तेणु से गुरुदेव बहुत नित्यानंद गुण कीर्तन करते बड़दान आगे से कीर्तन करते तेणु चैतन्य महाप्रभु से कहते चैतन्य महाप्रभु केते कृपामय कह कृपा अमृत कह तेणु आज आम जो नित्यानंद कहू आओ चैतन्य महाप्रभु कृपा लाभ कर गुरुदेव कृपा कह गुरुदेव तत्व तो बहुत कथा कह गुरुदेव तत्व तो आम ये निकट में व्यास पूजा करागला तार सब आलोचना होता हाँ व्यास पूजा जो आलोचना कराई किए सब नित्यानंद प्रभु ना नित्यानंद विस्तार कह
ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଏଠି ଥିଲେ ମାୟାପୁର ଧାମ ଥିଲେ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ଘରେ ଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଜି ଆମେ ବ୍ୟାସ ପୂଜା କରିବା। ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ବ୍ୟାସ ପୂଜା କରି ଆମେ ସବୁ ଉପାଦାନ ଅଛି ତ? କେତେ ଜିନିଷ ଦରକାର ନା ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସବୁ? ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କଲେ ଗୋଟେ ଫୁଲହାର ଆଣିକିରି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେକରେ ପକେଇଦେଲେ। ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନେଇଲେ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ଫୁଲହାର ପକେଇକି ବ୍ୟାସାସନରେ ପୂଜା କରାଗଲା। ଆଜ୍ଞା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟାସାସନ ଦିଆଗଲା ନା, ସେଉଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ଆମର ବ୍ୟାସ ପୂଜା କରାହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ଆମର ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 55ତମ ବ୍ୟାସ ପୂଜା ଉପରେ ସେ ସେଟା କହିଥିଲେ ନା, ସେ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ବ୍ୟାସ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ନେଇ এই ব্যাস ପୂଜା ଆପଣ ସବୁ କରାଯାଏ ଶୁଣିଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ନିତ୍ୟାନ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ମୋର ମହନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଯାଇଥିଲେ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛି ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ରୋଗ ଲୀଳା ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଗୋଟେ ଲୀଳା ରୋଗ ଲୀଳା ପରେ ସେ ସତେ ଯାଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦେହଟା ଖରାପ ଥିଲା ସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲୁ କେଉଁଠି ଏଇ 6 ନମ୍ବର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। 6 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନିଆଗଲା, ସେଠି ସେ ଥିଲା, ଆମେ ବସିଥିଲୁ। ଗୁରୁଦେବ ସେଥର କହିଲେ ଏ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର କଥା କହୁଥିଲେ। କହିଲେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲେ, ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ପର୍ବତ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଟେକନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ନା ଆଖିଟା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଥିଲେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଘୋଡ଼ାର ଚଢ଼ିକି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପ୍ରଚାର କରିବା। ଗୁରୁଦେବ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଦେହ ତ ଅସୁସ୍ଥ ନା, କ'ଣ କରାଯିବ। ସେସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଫିସ ଆଡ଼େ ମୁଁ ରହୁଥିଲି, ପଳାଶୁଣି ରହୁଥିଲି ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ମୁଁ ପଳାଶୁଣି ଆସିଲା ପରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି କୋଣାର୍କରେ, ସେ ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧରିକି ଆସିବ। ମୁଁ ମଠ ସକାଳୁ ଛୁଟି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ। ମୁଁ କହିଲି ଅଫିସ ନା, ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁଦେବ ଡକେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଅଫିସରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି, ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଚାଲ। ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ଆମେ କାଲି ଯିବା କୁଆଡ଼େ ବିଦେଶ ଯିବା, ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଚାର କେମିତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଉଥିଲେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ସେତିକି ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଦରକାର ନା, ନହେଲେ କେମିତି ହେଇପାରିବ। ସେ ବହୁତ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଥିଲେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆମର ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି କୁହାହେଉଛି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଚାର କରି ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ, ଶହ ଶିଷ୍ୟ ଆସିଲେ। କ'ଣ କରାଯିବ। 100 ଶିଷ୍ୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ତ ଆକର୍ଷଣ ଦରକାର ନା। ଆମ ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଯାହା ଅବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ୟାସ ପୂଜା ହେବ, ସବୁ ଲୋକ ଆସିବେ, ଘର ତ ନାହିଁ ନା, ସେ ପିଣ୍ଡା ପଡ଼ିକି ରହନ୍ତି ସବୁ। ମାତାଜୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହୁଥିଲେ ଏପଟେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସବୁ ଜିନିଷଟା। ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆଜି କେତେ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହଲ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଯିଏ ଆସିଲା ରହିବାର ଆକୋମୋଡେସନ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ସେଇ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ଯୋଗ ସବୁ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଆମର ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯାଅ ଯାଇକି କଲେକ୍ସନ୍ କର ପଇସା। ତ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଥିଲୁ। ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଜାଣି କେତେ ପଇସା କରିବ। ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଥିଲା ଶହୀଦନଗର ଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଶହୀଦନଗର ମୋର ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା, ଶହୀଦନଗର କଲେକ୍ସନ୍। ସେତେବେଳେ ଲୋକ କେତେ ଦେଉଥିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି, କିଏ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଦେବେ କଷ୍ଟ। ଯାହା ହଉ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଶହୀଦନଗର ଗଲାବେଳକୁ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ ଜାଣି କହିଲା କେତେ ପଇସା ଦେବୁ। ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, ବିରାଟ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଆସିବେ, ଆପଣ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ସେ 5000 ଟଙ୍କା ଆଣିଦେଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଭୁବନେଶ୍ୱର 5000 ଟଙ୍କା ଜଣେ ଦେଲା। ଏବେ ତ କେତେ ପଇସା ଆପଣ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ 5000 ଟଙ୍କା ଆମ ବଡ଼ ଥିଲା, ଯାହା ଆମର କଲେକ୍ସନ୍ ଏପିକା ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ,
लोक जानिले सब प्रसन्न हो चली ना हो ये सब गुरुदेव कृपा जो चली आपण मैंने गुरुदेव कृपा जो गुरुदेव कहते मो गुरु प्रभुपाद कृपा जो तुम सब आसीच मु तुमको आनी मोर किए योग्यता ना योग्यता विषय किसी ना तुम्हार करुणा सार ये प्रभुपाद तुम कृपा जो मैंने सब आस ओडिशा किए भक्त हम पुना देखुना एवं मतलब केते अपसंप्रदाय ओडिशा पसंद आ कोट ना जाए देख एत अपसंप्रदाय पसंद आप कल्पना कर जुआड़े सी कौन मो भगवान सी कौन मो भगवान प्रकृत भगवान को जगन्नाथ ये अच्छे आउर केते भगवान भावुँ कौन कर दुर्भाग्य को आम से गुरुदेव कृपा जो आम ए लाइन में आसीचु आउ से गुरुदेव कृपा कहूँ आम किपर भाव में धाम को जावा ये हूँ कथा हरे कृष्ण आपण मैंने बहुत मत कृपा कले गुरुदेव के क्षीणव्रत करने से अशेष भाव में आपण मान को धन्यवाद जनाऊँगी आ गुरुकृष्ण पाद बंदर प्रार्थना करुँचे से आपण मान से शुद्ध भक्ति दिंतु जो भक्ति फल आम किसी भगवान जापर जय पतित पावन शिल गुरुदेव की जय जय शिल प्रभुपाद की जय गौर प्रेमान देवा हरि हरि बोल हरे कृष्ण आओ एवं आमर मध्याह्न आरती हम आप कीर्तन करेंगे तापर प्रसाद पाइब आउ थे प्रसाद पाइब कौन बारटा यहाँ प्रसाद जाके लेट कौन पाइल गोपाल धाम को आसे आउ कौन किसी का किसी गुरुदेव विषय आमको जना तो आम तो अल्प जानी आप हाँ प्रश्न पचार ना हाँ सत दिन ना के हाँ तो ता भितर प्रभुपाद तो केबे गोटे जगार स्टेबल है बसंती प्रभुपाद तो कौन कौड़े प्रचार करते ना कि माने प्रभुपाद जो आसिक रहिले गुरुदेव पाखे ये समाधि कुटीर जो भजन कुटीर तो प्रभुपाद सहित दिन कौन कले से नहीं मुझे तो बुद्धेश्वर नी मुझे शुणी प्रभुपाद जो आसिले सी कौन सी गेस्ट हाउस मना करदे गुरुदेव गेस्ट हाउस ओडिशा स्टेट गेस्ट हाउस से ठीक करते कहीं प्रभुपाद सागर अनेक भक्त मान आसवे विशिष्ट साधु सब आसवे कम बड़ साधु सब आसीना सब तेणु सी कहले एत लोक आकर्ष करने जगह ना कहीं टेंट हाउस सब करा पड़ो ना ये तो घर द्वारा किसी ना किंतु प्रभुपाद मना कले कहले मोर शिष्य गौरवंद जो करी मुझे रही केवल मो दरकार हूँ गोटे इलेक्ट्रिसिटी दरकार आउ गोटे पाइप पानी पाइप दरकार तेणु से इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था करते गोटे पानी पाइप गोटे टैप थिला आउ किसी ना आउ सब जो मैंने आसले पाइखाना पाइखाना ना सब बाहर पाइखाना जाते ये अवस्था तो प्रभुपाद से रोते से जगार आउ प्रभुपाद ये कहले कहले गौर गोविंद ओडिशा लोक हूँ प्रसाद प्रिय ओडिशा लोक हूँ प्रसाद प्रिय प्रकृत आम ओडिशा लोक प्रसाद प्रिय ना तेणु तुम्हें तुम जो चूला ताकि बंद करनी कहले से सब आप कृपा लोक आसवे प्रसाद कर मोर योग्यता ना कि से प्रभुपाद कृपा जो अनेक लोक चाउल डाली फाली सब गदे देले बुझे तेणु ठीक भाव चलला जय प्रभुपाद से बहुत आनंद लाभ करते ओडिशा जो रहिले कुटीर जो भक्त मान आसुले से विरक्त होते कहीं व्यवस्था नहीं ये प्रभुपाद कहले मंदिर किंतु से कहले ना ये मंदिर हम ये मंदिर हम कौन कहीगले सब जहाँ कृपा ये ढाली देगले जानते ना नहीं हैं हाँ से कहते ना आमर जो बर्तमान
बहुत चारिआडे बुला होची प्रभुपाद कोउठी कृपा देइथिले ए कौन गुरुदेव कहते सी आम स्मृति मंदिर आने से प्रभुपाद बाड़ी बाड़ी ये सब कृपा अच्छी हाँ कहते सब मुझे से कहते कि प्रभुपाद कहते सब जहाँ कृपा जहाँ गुरुदेव कहते ये कृपा जहाँ ढाली दी जाइए तो जो मैंने ओडिशा रे चेतना पशिंट से मैंने गुरुदेव प्रभुपाद कृपा लाभ कर प्रभुपाद ये थे मुझे शुणी से सचन प्रभु कहते जड़े एग्जीक्यूटिव जन आसते प्रभुपाद देखी कहले तुम परिवार रे आगुर जन सन्यासी थे से तेणु सी देखिक तुम परिवार हिस्ट्री कही पारे आउ कौन कह आउ जड़े आसते मोर मन पड़े सचन कहते सी अनेक जगार अनेक साधु कंटाक्ट करते से प्रश्न उत्तर पाई पार न कई ठीक भाव उत्तर दे पार न तेणु से उठिक प्रभुपाद को प्रश्न पचारे प्रभुपाद प्रश्न पचारे प्रभुपाद कहले सचिनंदन चैतन्य बिंग चैतन्य चरितामृत अमुक अध्याय अमुक श्लोक पाठ कर से पाठ कले तापर से लोकर आउ गोटे बाहर कहीं अमुक भागवत बही आण ये श्लोकटा पाठ कर सी लोकटी तार समग्र जिते उत्तर पाईगला ये सचिन कुंठीला जोर जे कहले मु समग्र पृथ्वी बोली कि मोर प्रश्न उत्तर किए दे नथिले आज प्रभुपाद देदे तुम देखो आप कौन भावुं से कही पार्थे कौन कर कौन बड़े सन्या साधु नुहत से कौन ये जगत लोक ना कौन आम कहीं को सत्यावेश अवतार कहना बर्तमान समग्र पृथ्वी आज कौन आनंदित हो समय कृष्ण को इष्टम चिन्हले ये आप ओटीपी जो दिया हो छोटिया छोटिया प्रवचन केते जिनस से रही जो जीस रही कहना तेणु गुरुदेव से गुरुदेव कथा गुड़ा से गुरुदेव ओरिजिनल कथा गुड़ा से कहते ना आप व्यास पूजा तो बहुत आर्टिकल सब बाहर आम सब देखु केते जिनस से कहते कहना गुरुदेव योग्यता गुरु हेले कौन केते कथा कहु सब जिनस गुरुदेव दे जाइए आम जब पालन करवा तो आम क्या बी ए ट्रू डिसाइपल आम शुद्ध भक्त हवा उचित ताल कहूँ ओडिशार ना रुदेव ना शुद्ध भक्त बाट सहज कथा नहीं कि तेणु शुद्ध भक्त चरण भज अनुकूल तुम शुद्ध भक्त से शुद्ध भक्तिर प्रचार करते गुरुदेव प्रश्न पचार जे अन्य गुरु आम ग्रहण कले शुद्ध भक्ति पाइबू ना से कही जे जार बैंक रे बालांस अच्छी तार जदि 100 टका अच्छे से किसी पैसा देपर जार बैंक किसी ना कौट देपर तो जी शुद्ध भक्ति विषय जानी सी कह ना ना कौन देवे ए ब्लैंक फायर खाली ब्लैंक फायर शुद्ध भक्ति सहज कथा नुहे आज्ञा तेना से शुद्ध भक्ति से जगत लोक आसते केते सुंदर आजिकल कथा बर्तमान मोर मन पड़ जाऊँगी मुझे बहुत दिन तले से बांगालोर जाइली बांगालोर आमर से पुओ बो रोचे जाइली बहुत समय कथा कहे मुझे गलापर से गोटे इस्कन सेंटर अच्छी तेणु सेठारे नृसिंहदेव विग्रह थे मुझे सन्ध्या गलापर नृसिंहदेव देखिली बहुत सुंदर विग्रह हाँ से तेणु सी देखला मत बहुत आनंद लगे तापर से पूजाटी पचारा आपड़ कौटू आसुँच बोले ओडिशा आपण गौतम स्वामी के शिष्य मत डायरेक्ट पचारा मुझे खुशी है एम सब गुरुदेव प्रशंसा कर आसिक देखा एंटायर इस्कन रे बुक्स जो बही लाइब्रेरी अच्छी सब गुरुदेव बही भर्ती देखो एवं बाहर जुआड़ गले आप गुरुदेव बही गुड़ा से माधवानंद बाहर कर जोड़ा सब बहुत तो आमर गुरुदेव एवं आमर जो 4-5 खंड बही ओडिया गुरुदेव जीवन होती आम जस्ट यहाँ पढ़लु आउर अनेक बही अच्छी सेगुड़ा आप पढ़ु कहीं गुरुदेव छोट छोट जिनस बहुत जिनस लिखिं आम तो जाना एगुड़ा अनेक गुरुदेव लेखा अच्छी प्रथम अच्छी आम अनुवाद करूँ आम भर किए योग्य नहांती एगुड़ा सब करने एगुड़ा सब रही बाकी
ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ହେବେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆରୁ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ନାଇଁ ଆମେ ସେଟା କରିପାରୁନୁ। ଇଂଲିଶରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ କରିବା ଆଉ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆରେ ଏଟା ସିନା ଏଟା ଅଛି, ଅନେକ ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ା ଆମର ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ବାହାରୁଥିଲା, ତାର କ'ଣ ସବୁଗୁଡ଼ା ଅନୁବାଦ କରିଦେଲେ? ମାନେ କି ଭଗବତ ଦର୍ଶନରେ ଗୁରୁଦେବ ବାହାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭଗବତ ମାଗାଜିନରେ ସେ ଦେଉଥିଲେ। ଯାହା କିଛି ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା ଏଇ ଜଗେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼ରେ, ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ତା ନିଜ ଝିଅ କରିଥିଲା, ତା ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇକିରି ସେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ବାଲା ଯାଇଥିଲା। ସେ ଆସିଲା ପରେ ରାତି ହେଇଗଲା, ସେ ଝିଅଟାକୁ ସେ ନିଜେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ତାକୁ ମାରିଦେଲା ସେଠି। ଏଇ ଯେଉଁ ନୃଶଂସ କାଣ୍ଡ କଥା ଗୁରୁଦେବ ବାହାର କରିଥିଲେ। କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କାମର କେତେ ପ୍ରବଳ କାମ କେତେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁରୁଦେବ ବାହାର ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସିଏ ତାର ଝିଅ କରିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ଷଣ କରୁଛି, ତାକୁ ମାରି ଦେଉଛି। ଗୁରୁଦେବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଦାରେ ପକେଇଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୋର ମନ ଅଛି ଜାନକୀ ପଣ୍ଡା ଯାଇଥିଲେ ହାଇସ୍କୁଲର ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ସବକୁ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଏ ଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସ୍ପିକର ଥିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଜାନକୀ ପଣ୍ଡା ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଜାନକୀ ପଣ୍ଡା ମୁର୍ଦାବାଦ, ଜାନକୀ ମୁର୍ଦାବାଦ। ତୁମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ ସବୁ? ତୁମେ ସବୁ ଆସେମ୍ବଲିରେ ରହିଛ, ଏସବୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା? ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ପକା କରୁଛ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଅନେକ ଥର ଗୁରୁଦେବ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଆମର କଟକ ସେପଟେ କୁହାହେଉଛି କ'ଣ 42 ମୌଜା, ଜାଣିଛ? 42 ମୌଜାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ସାଧୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଦେଲେ, ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ମୁଁ ଗଲି। ଗଲାବେଳକୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ଥନା ଜଣାଇଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମାତୃର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲା ବିଚିଦାନନ୍ଦ କର। ସିଏ କଥା କହୁଥିଲା। ଗୁରୁଦେବ ତାକୁ ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ କରବାବୁ ଗଲା ପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲା କହିବା ପାଇଁ। ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିଲେ କର ମାସ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗବତ ଗୀତା କହିବାର କୋଉ ଅଧିକାର ଅଛି? ଆପଣ ଯାହା କହିଗଲେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ 3 ଦିନ ଦରକାର, ଘଣ୍ଟାରେ ହେଇପାରିବନି। ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସାଧୁ ଡାକୁଛ ତ, ଯୋଉ ସାଧୁ କିଏ ଚିହ୍ନ? ଏଗୁଡ଼ା ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି, ଅସାଧୁ କାହିଁ ଡାକିଛ? ତାଙ୍କରେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ସିଧାସଳଖ କିଏ କହିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା, ଏ କର ମାସେ ପଳେଇଗଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ସିଧା ଆକ୍ରମଣ କେହି କରିପାରିବନି। ସେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭୁଲ କଲେ ଛାଡ଼ିବେନି, ସେ ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ନା। ଗୁରୁ କାମ ହେଲା ସଂଶୋଧନ କରିବ ନା। ଆଉ ଯାଉ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର କଥା ଆମେ ଏମିତି କାମ କରିବାନି ଇସ୍କନ ନାଁରେ ଅପବାଦ ହବନି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ଇସ୍କନ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଂସ୍ଥା। ଆମେ ସେ ସଂସ୍ଥାରେ ଯେମିତି କଳଙ୍କ ଟିକେ ନ ଲାଗୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁପାଦ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂସ୍ଥାରେ ପବିତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରମ କାରୁଣ କୁହାହେଉଛି ନା। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ସେ କହନ୍ତି ବି ପିଓର ଡିଭୋଟି। ଆଉ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କର, ଶିକ୍ଷା କର। ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାକି ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଗୁରୁଦେବ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଚରଣ କରିବା ଡିଭୋଟି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କୁହ? ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ରକଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଡିସାଇପଲ କୁ କେମିତି କୋଉ ମୁଡରେ ରହିବା ଦରକାର? ଅପ୍ରକଟ ସମୟରେ
ମୋର ମନ ଭକ୍ତିଚାରୁ ମହାରାଜ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ ମୋର ସେଟା ମନେ ପଡୁଛି। ସେ ଭକ୍ତିଚାରୁ ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଅପଟ ପରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥାଏ, ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷକ ଆମ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଶିକ୍ଷକମାନଠୁ ଶୁଣୁଛୁ। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ନାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ଶିକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି କି କହିଦେଉଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବସିବେ, ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବେ। ତାପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ତାକୁ ଯଦି ଠିକଣା ବାଡ଼ି ତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବ ସେ ପାସ୍ କରିବ। ସେହିପରି ଭାବେ ଗୁରୁଦେବ ଅପଗ୍ରହ ପରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏତେ କଥା କହିକି ଆସିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଅପଗ୍ରହ ହେଇଗଲି, ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭଲ କଥାଟି କହିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେତେ ଦୂର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କ'ଣ ଉପଦେଶ ପାଳନ କରୁଛ। ପାସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଭଗବତାଙ୍କୁ ଯିବ ନା ଆଉ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେବ ନା କ'ଣ? ଆମ ସେଇ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏତେ କହିପାରିବ କ'ଣ କହିଲେ? ଇଏ 16ଟି ଜପ କର ଆଉ ଆମର ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କର। ଭଗବତ ପ୍ରତିଦିନିକ କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଗୀତା ପାଠ କର, ଯାହା ଆମର ଏଟାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଅପଡ଼ ପରେ ସେୟା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନକୁ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସେୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଚାକିରି କରି ପାଠ ପଢ଼ୁ ଯାହା କରୁ, ଆମକୁ ଷୋଳମାନେ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ୍ଦିର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପାଳନ କଲେ ଆମେ ଯିବା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏଇଟା ଭକ୍ତିଚାରୁ ମହାରାଜ ମୋତେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ବୁଝିଲେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଅପରଗଡ଼ରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ସେ କଥା କହିଥିଲେ। ମୋତେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ମାଷ୍ଟର କହିବେନି ଏଇଟା ଲେଖିଦେ, ମୋତେ ଆସୁନି। ମାଷ୍ଟର ଅନେଇଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ କିଏ କରୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବ କେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେଖିଲା ପରେ କିଏ ପାସ୍ ଫେଲ୍ ହବ। ଆଉ ଆମକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆମେ କେତେ ଦୂର କ'ଣ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା। ପ୍ରଭୁପାଦ କେତେ ବହି ଦେଇଗଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ। ଆମେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବା? ଆଉ ତ ପାଳନ କର ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଯାହା ଗୁରୁଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ କଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ସାଥ ଯାଇପାରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। रोहित